वाहिगुरु साहिब जीओ. So Sangaji Benti Channa we're going to start the Diwan today, Saturday evening Diwan. And as we do every week, let's start with the 10 minutes Vaiguru Simran with Maharaj Kripa. Try to focus our mind and bring our mind to Maharaj Hajuri in Maharaj Hajuri, so that and seek from Vaiguru Guru Sahib Maharaj Ji blessing कि सच्चे पिता वाहिगुरु जी अपने बच्चों के सिर ते मेपड़े हथ रख के अपना वाहिगुरु सिमरन आप करवा लो तो अपने जो नाम के जाप हैं जिथे साढ़े को तुसी आप वो सेवा लैनी है उन्होंने जाप कराने तो बाद साढ़े मन को स्थिरता बख्शो, साढ़े मन को थोड़ी स्टेबिलिटी बख्शो, साढ़े मन को फोकस बख्शो, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਧ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ. So Sangat ji, we will start with the Vaiguru Simran to bring our mind to Maharaj Charan. So Das will start the Simran. Try to feel Sangat ji as Das did Benti in few last Divans कि जिदा असी जो फ्लाइट बोर्ड करते हैं तो असी कुछ समय लिए इस जो धरतलोक है मातलोक है इस प्लैनेट तो डिसकनैक्ट हो जाते हाँ, उत्थे मोबाइल नैटवर्क भी नहीं चलते. वी आर इन फ्लाइट विद ईदर फ्रेंड or by ourselves or with our family. So we have no other connections left on with this planet for few hours, depending upon how long is our flight for. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤਲੋਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ. ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ. ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਆਰਸੈਲਫ ਫਰੋਮ ਆਲ ਆਰ ਥੋਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ. ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਨਾਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਆਓ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ. ਫੋਰਗੈਟ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ, ਆਲ ਯੂਰ relatives, friends and everything. It's just you sitting with your crossed legs and trying to focus and connect with Maharaj Akal Purkh Vaheguru. So आओ संगत जी जुड़िए. वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ। With Maharaj Kripa, we did few minutes Vaheguru Simran. So like we do in every Diwan, we do Savera Sahib in Sangat Roop. As you can see, we haven't got much Sangat today. And I'm not sure, I believe everyone can read the Rara Sahib part, maybe better than me. So what we will do today with Maharaj Udasra, I will read the path Sajje Sajje, and if anyone in the Sangat want to follow the path as I read, we can do it together rather than repeating line after line after myself. So with Maharaj Udasra, Sangatji, I'm going to start the Rasa path today. I'm not sure, I just want to cross check. I think there's Agam there if you want to do the part. Or Agam Singh ne karna part Rara Sahib tusi kar acha nahi main karna hai if you want to do one line jidda changa lagda jidda apan nu changa lagda tusi suna do chalo theek hai. So Das will do the Rara Sahib part and Maharaj do Kripa ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਨਾਂ ਚਿਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पिया। कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहा। सोदर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदर तेरा केहा सो कर केहा। जित बह सरब संभालै वाजे तेरे नाद अनेक असंखा। केते तेरे वावन हारै केते तेरे राग परिस्यों कहिए। केते तेरे गावन हारै गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर। गावै राजा धर्म द्वारै गावन तुदनो चित्त गुपत लिख जानन। लिख लिख धर्म विचारै गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी। सोहन तेरे सदा सवारै गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे। देवतियां दर नालै गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर। गावन तुदनो साध विचारै गावन तुदनो जति सती संतोखी। गावन तुदनो वीर करारै
ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸਵਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਨੀ ਚਾਰੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੈ। ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ। ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਨ ਰਜਾਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਨ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਹਾਈ, ਕਹਿਨ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਏ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਕਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁਕੇ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ RAM ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ।
ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜਿਉ ਪਰਿਆ। ਸਹਿਲ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋਏ ਨ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਲ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਜਸ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹੋ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਨਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨਿਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਬ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੈ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੈ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਠ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਕਾ ਜਾਨੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ।
जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जाना है सोई जन जानै, हर गुण साधी आख बखानै। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जानै सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवड़े भइले निवासा। पानी पावक तिनै किया, पंकज मोह पग नहीं चालै। हम देखा तै डूबियले, मन एक न चेतस मूड बना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूरख मुगदा जन्म पिया, प्रणवत नानक तिन की सरना। जिंतु नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई परापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। भई परापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो पत पारा, हमरे दुस्सबे तुम काबो। आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संघरिए, पूरन होए हमारी आशा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सत्र हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री तुझ्यो करो रक्षा। राख लियो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप्तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तर तब देह अपारा।
जब आकर करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सभी ते रहते निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चीनत न पिव। आप आपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहि तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पज खान बहु रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस्तुज तब सरनी परै, तिनके दुष्ट दुखत वह मरै। पुरख जीवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताहें सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दिस्तन जाय निहरियो, ताके ताप तनक मोह हरियो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट शास वह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहें उबारा। जिनन नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। तोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां, शबद गावन आइयां। शब्दों तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा। कारज सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी। सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे। सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरै। घर तां तेरै सब किछ है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द कनेरे।
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयाँ, कर शांत सुख मन आय वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयाँ, सदा कुर्बान किता गुर विटो। जिस दियाँ एह वडियाइयाँ, कहे नानक सुनो संतो। शबद धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शबद तित घर सुभागै, घर सुभागै शबद वाजै। कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते। काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तु जिनको। से नाम हर के लागै, कहे नानक तै सुख होया, तै सुख होआ। तित कर अनहद वाजे, अनद सुनो वड भाग्यो। सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पद पाया। उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बानी, संत साजन भये सरसे। पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित। सतगुर रहया भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित। सतगुर रहया भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पइयो। सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पायो। जिसका सबस उधारो, जे को खावै जे को पुंजै। तिसका होए उधारो, एहे वस्त तजी नह जाई। नित नित रख उर तारो, तम संसार चरण लग तरियै। सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कितोई। मैं निर्गुणियारे ओ गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस प्या महरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। पौड़ी तित्थे तू समरथ, जिथे कोय नाहे। उथे तेरी रख, अग्नि उदर माहे। सुन के जम के दूत, नाए तेरा छड़ जाहे। भाव जल बिखम असगाहो, गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास, अमृत से ही खाए। कल में एहो पुन, गुण गोविंद गाहे। सबसे नो कृपाल, संभाले साहे साहे। बिरथा कोई न जाए, जे आवे तुध आहे। श्लोक महला पंजवां। अंतर गुर आराधना, जेहवा जप गुर नाम। नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाम। सतगुर सेती रत्या, दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक किरपा करै, जिसनो एह वथ दे। जग मह उत्तम काढियै, विरले केई के। कहो नानक किरपा करै, जिसनु ए वथ दे।
जग में उत्तम काढ़िए बिरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनु न विसारियन साजना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्नै माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए तिस साहिब की टेक नानक मन्नै माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी वाहिगुरु 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 साहिब जी वाहिगुरु 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 साहिब जी वाहिगुरु 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 साहिब जी। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਿਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਡਿਡ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਡਾਊਨ ਟੂ ਆ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਬੇਨਤੀ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਥ ਨਾ ਕਥਨਾ ਜਾਈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾਂ ਦਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾਂ ਦਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜੋ ਸੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਜਸਟ ਰੀਕੈਪ ਦੈਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਿੰਤਨ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਚੇਤਨਪਨ 'ਚੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਲਿਵ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, you name it anything ਸੰਗਤ ਜੀ, to that energy, that light, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੂਡਸ ਵੈਨ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਫੀਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਿਕਟਿਡ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਹੁਕਡ ਅਪੋਨ ਹਿਸ ਨੇਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀਕਲੀ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜਾਪ ਹਨ, ਪਾਠ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹਨ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਪ ਵੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ, ਸੋ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। I get the strength, I get the power from Gurbani, Guru Shabad, from the teachings of my Guru. It gives me power, energy, or it makes my mental status or my mind so strong that I can face anything in my life, any challenges I face in my life. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। It gives me that intelligence or the consciousness that help me to face any challenges in my life. That comes through Guru Sahib's teachings if I understand and try to understand those teachings. So moving forward to Sangat ji, last ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕ ਸੀਗੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ says, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, so how can I forget ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ like Lord, such Lord, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਡੂ ਜਸਟਿਸ, ਹੂ ਇਜ਼ ਪੂਰਨ। ਰਹਾਉ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਦਾ ਆਫ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਜਸਟ repeating in a way what we discussed already behind, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਰਚੂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਜ਼, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। we've been repeating this message so far in ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਿਲ ਇਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਈਕ ਏ ਸੈਸਮੀ ਸੀਡ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। we can't even do ਵਡਿਆਈ or praises of you even to the smallest size of a sesame seed. And Maharaj ji says in the next line, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਬਟ they can't put value on your name, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਵਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧ ਜਦੀ ਯੋਗੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਟੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਹਾਊ ਗ੍ਰੇਟ ਗੋਡ ਇਜ਼, ਹਾਊ ਗ੍ਰੇਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨੋਟ ਈਵਨ ਐ ਸੈਸਮੇ ਸੀਡ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਆਖ ਤੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦ ਵਨ ਹੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿਸ ਆਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਆਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਅਗੇਨ ਹੇਅਰ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਣੀਵਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਜੋ
ਆਖਣ ਵੀ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਏਥੀਅਸਟ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦਿਸ ਔਰ ਦੈਟ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਫੀਲ ਸੋ ਹਾਈ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਸਮਬਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿਜ਼ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। we feel low in society when we do something bad. ਸੋ ਬਟ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ 'ਚ ਅਭਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿਤਿਆਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਈਗੋ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਗੁਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਣਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਫੀਲ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਵੀ ਫੀਲ ਡਿਪਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਵੀ ਫੀਲ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਿਤਿਆਂ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜਾਂ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਗੋ ਜਾਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਮਸਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ ਆਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਤੇ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। So this was the vichar of the second pada or second pauri of this Shabad. Moving down to the third pada, Maharaj ji says, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਡਨੈਸ, ਟੂ ਬਿਕਮ ਸੈਡ।
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਵੀ ਫੀਲ ਸੈਡ ourselves, or when we see feel pain for someone losing a loved one. ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਅਜੋਨੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਡੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਰਥ ਡੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ ਵਨ ਡੇ, ਗੋ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ। ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਔਰ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਐਟ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੋਂ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਨਾਮੈ ਨਾਹੀ ਨਾ ਜਾਹੂ ਕਰੀ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਨਾਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾਹੂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਨਾਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾਹੂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹਨ, ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। He is the one who is playing all the characters within ourselves. He is the actor behind all the characters among us. So Maharaj ji, going back to the vichar where we were now, कि ना वो मरे ना होवे सोग। ना तो वो मरदा है ते जे वो मरदा नहीं है तो उसदे ना मरण नाल, या कह लो जिद्दां किसी दे मरण नाल सानूं सोग हुंदा है ते उसदा सोग भी नहीं हुंदा। देंदा रहे ना चूके भोग। ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਪਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਭੋਗ 'ਚੋਂ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਤਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਵਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ,
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੂਕੇ ਭੋਗ। ਚੂਕੇ ਹੇਅਰ ਮੀਨਸ ਮਿਸਿੰਗ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾ ਚੂਕੇ ਭੋਗ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਜੀਅ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਚੂਕੇ ਭੋਗ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਖੁੰਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਾਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਦੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਫਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੱਲ ਤੁਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੋ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਚੈਲੰਜਿਸ ਔਰ ਦੁੱਖ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁੰਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਰਗਾ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵਰਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਨ ਦਿਸ ਪੌੜੀ ਗਿਵ ਅਸ ਦਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਫਾਰ। I got one reference shabad on my slide, Sangaji, which I put it earlier. Let's see, what was it? Why? So I just put it one reference shabad just to link up at in previous week when we wouldn't be able to do the Diwan. दास दे मन च शायद इस शब्द का फुरना आया होएगा उस टाइम पे। So I'm just looking on my slide. I linked it to line आँख थके कीमत नहीं पाई।
महाराज सेज कि जिन्हों ने आखन की कोशिश की वो आख आख के तेरे नां दियां वडियाइयां, I'm just going back on the line कि थक गए पर तेरी कीमत नहीं पा सके। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਉਠਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਓਸ਼ੀਅਨ ਫਰੋਮ ਅ ਡ੍ਰੌਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਰ ਅ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਅ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, once it merge or like go into the ocean, can somebody find that water of that river in the ocean once it's inside the ocean? कि ਉਹਦੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਰਿਵਰ ਦੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਓਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then after merging into the ocean, can somebody find the stream of that river? You might be able to find with the science or the technology available at the moment at certain depth कि आ वाटर आ रहा है, रिवर का आ रहा है, वहाँ पर एक स्ट्रीम आ रही है, it goes into the ocean, वो समंदर च जा रही है, and to certain level you can still separate or justify or say this is the river water and this is the ocean water. So ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਨ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਵਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਚ ਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, then we become ocean ourselves. We are actually part of the ocean. We just can't see and realize that we are ocean because we are in ocean. We are not out of Akal Purukh anywhere. It's like the fish in the ocean don't realize where the water is. ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇ, ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਦ ਵਾਟਰ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਛਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਮਛਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਮਛਲੀ ਫਿਸ਼ ਕਾਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲਿਕੁਇਡ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ, she can't tell you where water is, she can't see water, she can't describe water, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ, ਇਸ ਨੇਚਰ 'ਚ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਇਨਸਾਈਡ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਅਸ, ਆਊਟ ਆਫ ਅਸ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਬਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੀ ਇਟ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸ਼ਬਦਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਟੂਡੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। Maharaj says, just last Shabad to share before we get together for the Ardas Mehndi. Maharaj says in Guru Amar Das Ji in Rag Pairo on Ang 1129. It's just a Shabad I just want to reference like I do in every Diwan. It's not related to as such Rera Sahib Vichar. Maharaj says, Bin Nave Manmukh Jampur Jahe. ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮਨਮੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ, ਜਮ ਮੀਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਨਰਕ ਲਾਈਕ ਹੈਲ, ਉਹ ਜਮਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ, ਔਖੇ ਹੋਵੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ,
ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਸਫਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਸਮਥਿੰਗ, you are an individual, I am something or I am someone, then you are living in duality, you are living in ਦੁਵਿਧਾ। ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੀ ਝੇਲਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮਨਮੁਖ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਹੇ, ਔਖੇ ਹੋਵੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਰਨ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਸਫਰ ਥਰੂ ਮੈਨੀ ਸਫਰਿੰਗਸ ਔਰ ਪੇਨ ਐਂਡ ਬੀਟਿੰਗਸ ਔਨ ਯੂਰ ਫੇਸ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਾਸ ਕੋਲਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਆਪ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਭਇ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕਉ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਾਨੂੰਨ ਧਿਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਟੇਕ ਪਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾ ਨਿਵਾਹੀ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਬਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਹਿਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦੋਇ ਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪਣੀ ਸੋਹ ਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਉਪਰੰਤ ਸੋਹ ਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੋਹ ਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀਓ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਤਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ।